सदा प्रभ अपने जिन पूरी काल राखी। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत करनी, शोभा करनी, सत संगत करन दा श्रेष्ठ समा आपां नूं प्राप्त होया। ड्यूटी दास दी लगा दी है गुरमुखां ने बई कलगीधर पातशाह जी का, क्योंकि आपां 350 साला अवतार पुरब मना रहे हैं, उन्हां दे जीवन की बाबत कुछ विचारां करनियां ने, पर वो मैं 2 मिनट ठहर के शुरू करांगा। भाई दलजीत सिंह जी एक बचन करते पे सन, क्योंकि जमाने की साध संगत जो अजकल हवा है, जिस तरह का खुश्क जमाना चलता पिया, नाम रसियां की निंदिया करनी, रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ साध संगत जी निंदना ते बाकी को संगियां दा संग करना, ये शुरू तो चलता आ, पर हुण थोड़ा जिहा काम तेज हो गया, थोड़े जे शंके मनां विच वध गए ने। कुदरती कईयां दा सुभाਅ हुंदा संतां नाल वैर कमाउंदे, दुष्टां नाल मोह प्यार। संतां नाल पुੱਜ के वैर करना ते दुष्टां नाल साध संगत जी उन्हां दी उठणी बैठणी हुंदी है। जिह कर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपड़ चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। महाराज दे बचन ने कहंदे जिथे हरि दी कथा हुंदी होवे, जिथे अकाल पुरख वाहिगुरू दी शोभा, उन्हां दे गुणां दी चर्चा चलदी होवे, उत्थे तां मैं कदे फेरा मारन वास्ते नहीं गया। गुरमुखो, मेरी यारी, मेरी दोस्ती, मेरा उठना बैठना, मेरी संगत तां उन्हां नाल है ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰੋਂ ਦਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। उस नगर में आप बैठे हैं तो थोड़ा जिक्र करके गए सन। लोग तो यह भी कहते हैं बाबा दीप सिंह जी का सीस नहीं सी जी लथा, उन्होंने माड़ा जिहा टक लगा सी ते आसरा दे के चले आउंदे सन। कहण नूं तां जो मर्जी कोई आखी जावेगा, पर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने कुछ बचन लिखे ने। वो कहते ने जदों इत्थे ਚੱਬੇ ਦੇ मैदान में लोहे ते लोहा खड़किया सी, जदों हरमंदर साहब की पवित्रता वास्ते बाबा दीप सिंह जी जथा लैके आए सन हरमंदर साहब नूं उन्हां दुष्टां तो आजाद करवाउण वास्ते। तैमूर शाह ने अपने पिता की हार का बदला लैण वास्ते साध संगत जी जिहड़ा हरमंदर साहब नूं पूर्ण दी जहान खान की ड्यूटी लगाई सी, उन्हां नूं हरमंदर साहब दीआं पवित्र परिक्रमां विचों बाहर करन वास्ते बाबा दीप सिंह जी जदों खंडा चुक के साध संगत जी 75 साल की करीब उम्र दे विच वो इत्थे आए सन। जदों टाकरा होया ते कहंदे 28 साल का नौजवान पठान सी जिन्हें बाबा दीप सिंह जी का रस्ता रोकिया सी। उन्हें आखिया सी, मैं बुढ़िया जरनैला, मैं तेरे अगे खड़ा, 5000 बंदा लैके 20000 के नाल मुकाबला करना आ गया, मैं तेनू धन कहना। बाबा दीप सिंह ने आख्या, मैनू धन कहण दी लोड़ नहीं पुत्रा, मैं तैनू ते तेरी माता नू धन कहना जिन्हें बाबे दीप सिंह का रस्ता रोकिया सामने आण के। हुण पता लगेगा कौन किनू मारदा ते कौन रोक सकदा है। मैं तैनू, क्योंकि जिहड़ा सूरमा साध संगी वो सूरमे दी कदर करदा। बाबा दीप सिंह ने आख्या सी, मैं शाबाश दिना तैनू जिहड़ा मेरे सामने आण के खड़ा होया। ते फिर साध संगत जी उत्थे लहू डोल में लड़ाई शुरू हुई। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया, वो कहते चली तेग अत बेग स्यों दो केर बल धार, उतर गए सिर दोनों के परस परे एक सार। एडी तेजी नाल दोवां पासियां तो वार होया, दोनों दे सिर उतर के धरती ते डिग पए सन। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते पे ने, फिर कहते ढिग दे पेखिक सिख ने कहियो, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहियो। क्योंकि अरदास करके तुरे सन बाबा दीप सिंह जी, करदा सा तुर पे सिंह जी फतेह गजाए, सीस उदा सर देवेंगे। उन्होंने अरदास की सी, मैं अपना सीस हरमंदर साहब नूं याद करवा के देवांगा, महाराज तुसीं मेरी अरदास दी लाजपत रखनी है। ते कोल खलोते सिंह ने आख्या सी, भाई जथेदार जी तुसीं अरदास करके तुरे सी तरन दियां परिक्रमा तो, मैं हरमंदर साहब याद करवा के अपना सीस लेखे विच लावांगा, मैनूं मौत दा डर कोई नहीं, पर दुष्टां तो हरमंदर साहब जरूर मैं आजाद करवावांगा। ते अजे ते वो जगह इथों 2 कोह तो वध दूर है, ते तुहाडा शरीर इत्थे ठंडा हो गया, सीस धर तो वखरा हो गया। गुरपुरी जाए सीस मैं देऊं, सो तो 2 कोह इस ठेऊं। कोल खड़े सिंह ने आख्या, तुसां आख्या सी गुरपुरी जाके अपना सीस देवांगा, 2 कोह इस थां तो अजे बाबा दीप सिंह जी वो जगह रहिंदी हरमंदर साहब वाली, ते हुण की बनेगा? क्योंकि जथा जथेदार नाल हुंदा, जे जथेदार शहीद हो गया तो बाकी जथे दा की बनना है। कहंदे ढिग ते पेखिक सिख ने कहियो, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहियो, सुन सिख ते निज प्रण संभारा, निज सिर बाम हाथ निज तारा। बाम हुंदा खब्बा। कहंदे सुन के बाबा दीप सिंह जी दे शरीर विच हरकत हुई, उन्हां छड्डिया जकारा, उठ के अपना लथा होया सीस अपनी खब्बी तली ते टका के ते सज्जे हत्थ नाल खड्डा फड़ के तुर पे सन बाबा दीप सिंह जी। ते
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਸਿਰ ਬਾਮ ਹਾਥ ਨਿਜ ਧਾਰਾ, ਦਾਹਿਨੇ ਹਾਥ ਦਾ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ, ਵਜਨ ਜਾਹੇ ਥਾ ਸ਼ੇਰ 18, ਕਰ ਤੁਕ ਬੰਦ ਤੁਰਕ ਗਨ ਸੰਗੈ, ਚੱਲਿਓ ਸੁਦਾਸਰ ਓਰ ਨਿਸੰਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤ ਕੁਬੰਦ ਤੁਰਕ ਗਨ ਸੰਗੈ। ਕੁਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਧਰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਰਹੇ, ਹੋਏ ਪੈ ਭੀਤ ਚੱਲੇ ਭਗ ਵਹੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਦੁਰਾਨੀ, ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨ ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਉਹ ਸਾਚਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਸ ਉਬਾਚਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਖੇਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਆਈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਚੜੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਰੱਬੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਈ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾੜ ਖੜਗ ਕਾਲ ਪੈ ਕੋ ਪਿਓ ਮੋਹਿ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੁਹੇ ਰਾਖੈ, ਪੀਤ ਪੀਤੰਬਣ ਤ੍ਰਿਪਣ ਧਣੀ ਰੱਬ ਮਾਹੇ ਹਰ ਪੱਖੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਨ ਨਖਹਿ ਬਦਾਰਿਓ ਸੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਥੰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਕਾੜ ਖੜਗ ਕਾਲ ਪੈ ਕੋਪਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਖੜਗ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹੇ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੁਹੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਖੜਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,
पर पुठे पासे चलदा पिया तपस्या करके। वो कहंदा दस तैनूं मेरे तो कौन बचा सकदा है? काड़ खड़क काल पै कोपियो मोह बताओ जो तुहे राखै, पीत ती तंबन तरे भुन धणी थंब माहे अर पाखै। ते महाराज दे बचन कहंदे ने उसे वेले वो अकाल पुरख वाहिगुरू थंब विचों निकलिया, पाड़ के नरसिंह रूप लैके उहने चाके रख लिया गोडियां ते हरनाकश नूं। कहंदे हरनाकश लै नखै बला रहे, नखे मतलब नौहां नाल, हरनाकश नूं नौहां नाल पाड़ के साध संगत जी उहने अपने भगत दी रखिया कीती। मैं कहा दसो गुरमुखो, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਬਈ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਰਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਯਕੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਿਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਈਸਟ ਲੰਡਨ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਅਲਪਾਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਕਾਸ਼ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਕੀਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰੋਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੀਖਿਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਔਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਵੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਦੀਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧ ਜਿਹ ਬਿਦ ਮੁਹਿਆਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧ ਜਿਹ ਬਿਦ ਮੁਹਿਆਨੋ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ਪੰਡ ਰਾਜ ਜੋ ਕਮਾਵਾ। ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਾਧੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦੁਆਇਆ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆਇਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਦੁਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂੰ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਜਬ ਆਏ ਸਮੋਹ ਦਿਆ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਰੂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਚੇਤਨਾ ਪਇਓ ਹਮਰੋ ਆਮਣ ਕਹੇ ਜੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਮਹਿ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਚੁਬੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਈਏ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਾਸਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਉਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਛ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਦਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੀਠਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਸਬੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਦਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੀਠਲਾ। ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਿਲ ਗਊ ਦੇਹੋ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਉਠਾਏ। ਆ ਗਊ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਇਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ। ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਉਠਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਆ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 7 ਘੜੀਆਂ, 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 7 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ 7 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈ। 7 ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਾਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਟੋਕਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ 7 ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਭਗਤਾ, 7 ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜ ਹੋ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇਰੇ ਭਉਣ ਧਣੀ। ਦੇਖੋ ਭਗਤਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ।
ਅਜੇ ਹੋ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਧਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲਾ, ਗਰਲ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਲਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਕੋਡੀ ਕਰੋ, ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਲੇਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੋ, ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਮੁਈ ਗਉ ਦੇਉ ਜੀ ਆਏ, ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਪਤੀ ਆਏ। ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਰੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੀਰਖਾ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਕੋਡੀ ਕਰੋ, ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਲੇਕਰੀ ਉੱਪਰ ਧਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ ਜੀ ਆਏ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਚ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਸੇਲ ਮਸੇਲ ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਸ਼ਰਾ ਮੇ, दूधे दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह की आगे धरी, बादशाह महल में जाए आओ घट की घट, लम्मा शब्द है। भगत नामदेव जी कहते ने फिर वो गऊ जिउंदी होई सब दे वेंदिया उसे मरी हुई गऊ नूं जिउंदी करके उसे दा ही दुध चोया ते मटकी भर के बादशाह दे अगे रखी, लै भाई पीला होना। जे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने भगत नाल सिद्धे बचन कर सकदा, जे परमेश्वर फरीद जी नूं कह सकदा, बाबा फरीद साहब जी नूं, फरीदा जे तू मेरा होए रहा है सब जग तेरा होए। कहंदे ए परमात्मा जी कह रहे ने भगत फरीदा तू मेरा हो जा दुनिया तेरी हो जाएगी। ते महाराज दा सत्संग जी बिरद है, जा तू मेरे वल है तां क्या मुशंदा, तू सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। मैं तेरा जदों दा हो गया फिर मैनू किसी दी मुताजगी नहीं, पर तेरा होया क्यों, क्योंकि तू मेरा हो गया। हुण मुताजगी तां मुक्की है। कलगीधर पातशाह ने आख्या काका नाम की तेरा, कहंदा जी जोगा। महाराज कहने लगे किदे जोगा, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਪ ਜੋਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਜੋਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੇ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ। ਬਚਨ ਕਾਸਤ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਠਾੜ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, जोर कर दा अर्थ है कर हाथ जोड़ के। मैं परमात्मा के हाथ जोड़ के खड़ा होया सी, पंथ चले तब जगत में जाप तुम करो सहाय। कलगीधर पातशाह कहंदे ने इस भी साडे आउण दा कारण। उवें दा महाराज जी ने लंबी कथा लिखी है। वो कहंदे ने यही काज तरा हम जन्मं समझ ले हो साधु सब मन मंग। बस इसे करके, किस करके जी? धर्म चलावण संतो बारण दुष्ट सबन को मूल उपारण। असीं धर्म नूं चलदा रखण वास्ते आए आ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤੋ ਵਾਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋਈ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੜਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬੰਦਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਕਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ। 1300 ਕੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਘੜਾਮ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਛਕਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਆਹ ਭੇਟਾ ਦੀ ਸੋਨਾ ਮੋਹਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਧਨ ਦਾ ਭਰ ਲੈ ਆਇਆ ਥਾਲ, ਆ ਲਓ ਪੀਰ ਜੀ ਆ ਭੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੇਟਾ ਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਜੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੱਕਣਾ, ਜੇ ਤੱਕਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਈਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਈਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਭਾਈ ਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂ। ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਕਮਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਸੋਭਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।